शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्श्वदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमो। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तो राधा कान्तो नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवा भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टि। श्रीमद् भागवतम इंग्रेजी शुभ नववर्ष हैप्पी न्यू ईयर। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद षष्ठ अध्याय कत नंबर श्लोक 10 श्लोक। स्मरण विश्व सृजामीश विज्ञापितो मधोक्षज विराजो मातोपत्सेन तेजस्वैषां विवृत्तये। स्मरण विश्व सृजामीश विज्ञापितो मधोक्षज विराजो मतोपत्सेन तेजस्वैषां विवृत्तये। स्मरण विश्व सृजामीश विज्ञापितो मधोक्षज विराजो मतोपत्सेन तेजस्वैषां विवृत्तये। स्मरण विश्व सृजामीश सृजामीश विज्ञापित अधक्षज विराज मतपत्सेन तेजस्वैषां विवृत्तये। विश्वसियामीश विज्ञापित मदक्षज विराजमतमपत्सेन तेजस्वैषां
विविक्तये शरणं विजास्यजामीशो स्मरणं विजय विश्वसृजामीश विज्ञापितम् अधक्षज विज्ञापितमधक्षज विराजमतपत्सेन विराजमतपत्सेन तेजसैषां विविक्तये तेजसैषां विवृत्तये स्मरणं विश्वसृजामीश स्मरण विश्वसृजामीश विज्ञापितमधक्षज विज्ञापितमधक्षज विराजमत्पत्सेन विराजमत्पत्सेन तेजोशेषां विवृतये तेजसैषां विवृत्तये स्मरण विश्वसृजामीश स्मरण विश्वसृजामीश विज्ञापितमधुक्षज विज्ञापितमधक्षज विराजमत्पत्सेन विराजमत्पत्सेन तेजस्यैषां विविक्तये तेजसैषां विवृत्तये स्मरण विश्वसृजामीश विश्वसृजामीश विज्ञापितमधक्षज विज्ञापितमधक्षज विराजमत्पत्सेन विराजमत्पत्सेन तेजसैषां विवृतये तेजसैषां विवृत्तये শব্দার্থ স্মরণ স্মরণ করে বিশ্ব সৃজাম বিশ্ব সৃষ্টির দায়িত্ব সম্পন্ন দেবতাদের বিশ্ব সৃষ্টির দায়িত্ব সম্পন্ন দেবতা ঈশ পরমেশ্বর ভগবান বিজ্ঞাপিতম প্রার্থিত হয়ে অধক্ষজ দিব্য বিরাজম বিরাট রূপ অতপত এইভাবে বিবেচনা করেছিলেন সেন তার নিজের দ্বারা তেজসা শক্তির দ্বারা এসাম তাদের জন্য বিবৃত্তয়ে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য। অনুবাদ: পরমেশ্বর ভগবান বিশ্ব সৃষ্টির দায়িত্ব সম্পন্ন সমস্ত দেবতাদের পরমাত্মা। দেবতাগণ কর্তৃক এইভাবে প্রার্থিত হয়ে তিনি নিজে নিজে বিচার করেছিলেন এবং তাদের অবগতির জন্য বিরাট রূপের প্রকাশ করেছিলেন। অনুবাদ বলবেন: পরমেশ্বর ভগবান বিশ্ব সৃষ্টির দায়িত্ব সম্পন্ন সমস্ত দেবতাদের পরমাত্মা। দেবতাগণ কর্তৃক এইভাবে প্রার্থিত হয়ে তিনি নিজে নিজে বিচার করেছিলেন এবং তাদের অবগতির জন্য বিরাট রূপের প্রকাশ করেছিলেন। তাৎপর্য: জগৎগুরু শ্রীল প্রভুপাদ के द्वारा जय श्रील प्रभुपाद की। নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের বিরাট রূপের দ্বারা মোহিত হয়। তারা মনে করে যে এই বিরাট প্রকাশের পিছনে যে একজন নিয়ন্তা রয়েছে সেটি কেবল কল্পনা মাত্র। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কার্যের আশ্চর্যজনক রূপ নিরীক্ষণ করে কারণের মূল্য এবং মহত্ব অনুমান করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে মানুষের দেহ মাতৃগর্ভে আপনা থেকেই বিকশিত হয় না, কিন্তু যেহেতু সেই দেহের অভ্যন্তরে জীব বা আত্মা রয়েছে তাই তার বিকাশ হয়। আত্মা ব্যতীত জড় দেহ রূপ প্রাপ্ত হতে পারে না অথবা বিকশিত হতে পারে না। যখনই কোনো জড় পদার্থ বিকশিত হতে দেখা যায় তখন নিশ্চিতভাবে বুঝতে হবে যে তাতে একটি আত্মা রয়েছে। বিশাল ব্রহ্মাণ্ড ক্রমশ বিকশিত হয়, ঠিক যেমন শিশুর শরীর বিকশিত হয়। তাই আমরা ধারণা করতে পারি যে পরম তত্ত্ব ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেছে আর সেটি যুক্তিযুক্ত।
জড়বাদীরা যেমন হৃদয়, আত্মা এবং পরমাত্মাকে খুঁজে পায় না, তেমনি যথেষ্ট জ্ঞানের অভাবে তারা পরমাত্মাকে ব্রহ্মাণ্ডের কারণ রূপে দর্শন করতে পারে না। তাই বৈদিক পরিভাষায় ভগবানকে অবাং মানস গোচর বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ তিনি বাক্য মনের ধারণার অতীত। জ্ঞানের অভাবের ফলে মনোধর্মী জল্পনা কল্পনাকারীরা ভগবানকে বাক্য মনের সীমার মধ্য নিয়ে আসতে চায়, কিন্তু ভগবান এইভাবে বোধগম্য হতে অস্বীকার করেন। মনোধর্মী কল্পনা বিলাসীদের ভগবানের অনন্তত্ব মাপার উপযুক্ত বাণী অথবা বুদ্ধি নেই। ভগবানকে বলা হয় অধোক্ষজ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সীমিত উপলব্ধির অতীত। মনোধর্মী জল্পনা কল্পনার দ্বারা ভগবানের অপ্রাকৃত নাম অথবা রূপ অনুভব করা যায় না। জড় পিএইচডি উপাধি প্রাপ্ত পণ্ডিতেরা তাদের সীমিত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে অনুমান করতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। গর্ভোদ্ধত পিএইচডিদের এই প্রকার প্রচেষ্টা কূপমণ্ডূক দর্শনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কুয়োর একটি ব্যাংকে বিরাট প্রশান্ত মহাসাগরের তথ্য জানানো হয়েছিল। প্রশান্ত মহাসাগরের বিস্তার ও গভীরতা মাপবার জন্য এবং বোঝাবার জন্য সে তার শরীরটি ফোলাতে আরম্ভ করে। অবশেষে শরীরটি ফেটে সেই ব্যাংকটির মৃত্যু হয়। পিএইচডি উপাধির অর্থ পোলাও ডিপার্টমেন্ট বা হাল চালানোর বিভাগ বলে বর্ণনা করা যায়, অর্থাৎ এই উপাধিটি ধান খেতে হাল চালাতে উপযুক্ত ব্যক্তির উপাধি। ধানের ক্ষেতে হাল চালানোর মাধ্যমে যদি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি এবং তার আশ্চর্যজনক কার্যকলাপের মূল কারণ হৃদয়ঙ্গম করার প্রচেষ্টা করা হয়, তাহলে প্রশান্ত মহাসাগরের বিশালত্ব মাপতে প্রয়াসী কূপমণ্ডূকের সঙ্গে সেই কার্যের তুলনা করা যেতে পারে। যারা বিনীত এবং ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তাদের কাছে কেবল ভগবান নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। জড়া প্রকৃতির উপাদান এবং ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্বসমূহের নিয়ন্তা দেবতারা ভগবানের কাছে পথ প্রদর্শনের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং তার ফলে তিনি তার বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেছিলেন, যা তিনি অর্জুনের অনুরোধেও করেছিলেন। হরে কৃষ্ণ। এখানে শ্লোক প্রভুপাদের প্রাঞ্জল তাৎপর্য সমাপ্ত হল। তো শ্রীমদ্ ভাগবতের এই অধ্যায়ের নাম হচ্ছে বিশ্বরূপের সৃষ্টি। তো এই শ্লোকে মৈত্রেয় ঋষি বিদুরকে বলছেন যে পরমেশ্বর ভগবান বিশ্ব সৃষ্টির দায়িত্ব সম্পন্ন সমস্ত দেবতাদের পরমাত্মা। এই যে একটি ব্রহ্মাণ্ডের কথা বলছি, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডেই সেই একই রকম প্রসেস। তো একটি ব্রহ্মাণ্ডে যখন মহাবিষ্ণু তার এক অংশে প্রবেশ করেন, তখন সেই মহাবিষ্ণুর থেকে প্রকাশিত সেই অংশকে বলা হয় গর্ভোদক সাই বিষ্ণু, দ্বিতীয় পুরুষ অবতার। তো তিনি গিয়ে প্রথমে ওই ব্রহ্মাণ্ডে যে পুরো ফাঁকা স্থান, ব্রহ্মাণ্ড তখন কেবল সৃষ্টি হয়েছে কভার যুক্ত হয়ে সৃষ্টি করেছেন মহাবিষ্ণু, আর গর্ভোদক সাই বিষ্ণু গিয়ে ওই ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধভাগ তিনি তার শ্বেত বিন্দুর দ্বারা গর্ভোদক সমুদ্র সৃষ্টি করেন। শ্বেত বিন্দুর দ্বারা গর্ভোদক সমুদ্র। তাহলে একটা ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধভাগ তিনি তার শ্বেত বিন্দুর দ্বারা
শ্বেত বিন্দু মানে ঘাম। অনেকে মনে করতে পারে এটা কল্পনা, কল্পনা। কিন্তু ভাগবত কোনো কাল্পনিক গ্রন্থ নয়। ভাগবত হচ্ছে ব্যাসদেব গোস্বামীর সমাধির ভাষা, যা তিনি দর্শন করেছেন। তিনি ভগবানের শক্তাবেশ অবতার। প্রামাণিকতা কোথায়? যে তিনি ভগবানের শক্তাবেশ অবতার। আবার সুখদেব গোস্বামী, যিনি সমস্ত মনি ঋষিদের মুকুটমণি স্বরূপ পরমহংস চূড়ামণি সুখদেব গোস্বামী, তিনিও এই ভাগবত পরিবেশন করছেন। আর এই যে ভাগবত, এটা শোনার জন্য, শ্রবণ করার জন্য পরীক্ষিত মহারাজের সভায় ভগবান পরশুরাম, মহামুনি নারদ মুনি, পরাশর আদি যত ব্রহ্মাণ্ডের মহর্ষি, দেবর্ষি, রাজর্ষি সকলে এসেছিলেন। সুত গোস্বামীর সভায় সেখানে 88,000 মুনি ঋষিরা এসেছিলেন। তো এইভাবে এত বড় মানে সভা, এবং সেই সভায় এত মহান মহান ব্যক্তি, তাদের মধ্যে এই ভাগবত আলোচনা হচ্ছে। আর সেখানে এই রকম কি কাল্পনিক ব্যাখ্যা করবেন সুখদেব গোস্বামী? তো এগুলো সব সত্য। ভাগবতের একটা অক্ষরও মিথ্যা নয়। তাই এখানে বলা হচ্ছে যে পরমেশ্বর ভগবান বিশ্ব সৃষ্টির দায়িত্ব সম্পন্ন সমস্ত দেবতাদের পরমাত্মা। তো ভগবান যখন গর্ভদক্ষায়ী বিষ্ণু রূপে ওই ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করলেন, প্রবেশ করে তিনি তার শ্বেত বিন্দুর দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধভাগকে পূর্ণ করলেন। তারপর সেই জলে, তার সৃষ্ট সেই জলে তিনি শয়ন করলেন। শয়ন যখন করলেন, তখন তিনি যোগ নিদ্রাকে আশ্রয় করে শয়ন করলেন। আর তার নাভি থেকে, ভগবান গর্ভদক্ষায়ী বিষ্ণু নাভি থেকে ধীরে ধীরে একটি পদ্মফুল কড়ি আকারে উঠতে উঠতে ব্রহ্মাণ্ডের কভারের কাছে গিয়ে সেটা প্রস্ফুটিত হলো, ব্রহ্মাণ্ডের কভারের কাছে। এই যে ফুল থেকে এই নাভি পর্যন্ত, এই ফুল এবং নাভি সহ যে স্থান, এখানেই সেই 14 ভুবন বিরাজিত। 14 ভুবন। ওই পদ্ম ফুল, ওটা হচ্ছে ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মার লোক পদ্ম ফুলটা। আর ওই নালে বাকি আর 13টি লোক, তে মিলে 14টি লোক ভগবানের নাভি কমল থেকে প্রকাশিত হল, মানে 14টি ভুবন। ওই পদ্ম ফুলের মধ্য থেকে ভগবানের ইচ্ছায় ভগবানের প্রথম পুত্র এবং আদি জীব রূপে স্বয়ং থেকে স্বয়ংভূ উৎপন্ন হলো। স্বয়ং থেকে স্বয়ংভূ, স্বয়ং থেকে স্বয়ংভূ মানে ভগবানের এক নাম স্বয়ং। স্বয়ং থেকে মানে ভগবান থেকে স্বয়ংভূ। স্বয়ংভূ মানে যিনি নিজেই নিজের সৃষ্টিকর্তা, এমন নয়। স্বয়ং মানে, স্বয়ংভূ মানে যে স্বয়ং থেকে যিনি আবির্ভূত হয়েছেন, মানে ভগবান থেকে যিনি আবির্ভূত হয়েছেন তিনি স্বয়ংভূ, মানে তিনি ব্রহ্মা। তো ওই পদ্ম ফুলের উপর ব্রহ্মাজি আবির্ভূত হলেন। সেই ব্রহ্মাজির ধাম সহ এই যে পদ্মনালে আর বাকি 13টি, মোট 14টি ভুবন। তো এই ভুবনের এক একটা অঙ্গ, যেমন সর্বনিম্নে এই ভুবনের হচ্ছে কি পাতাল লোক। আমরা যেখানে বাস করছি এটা হচ্ছে ভূলোক। এই ভূলোকে কত বিভাগ সেটা আমরা পঞ্চম স্কন্ধে শ্রবণ করব।
এই একটা ভূলোকে কত বিভাগ, এর মধ্যেই আমাদের এই পৃথিবী একটা ক্ষুদ্র স্থানে রয়েছে। এই ভূলোকের মধ্যে, ভূলোকটাই পৃথিবী নয়, ভূলোকটাই পৃথিবী নয়, ভূলোকের মধ্যে 9টা দ্বীপ, 7টা দ্বীপ, ভূলোকের মধ্যে 7টা দ্বীপ, তার মধ্যে সব থেকে ছোট দ্বীপ জম্বু দ্বীপ, সেই জম্বু দ্বীপে আবার 9টা ভাগ, সেই 9টা ভাগের একটা ভাগ ভারতবর্ষ, সেই ভারতবর্ষের মধ্যে পৃথিবী ভারতখণ্ড রূপে পরিচিত। তো এটা কেবল এই একটা দ্বীপে, আর এরকম 7টা দ্বীপ মিলে এই ভূলোক, একটা প্লেট। তো এইরকম এই প্লেটের উপর আর একটা প্লেট, হ্যাঁ, তাহলে আমাদের এই প্ল্যানেট, তারপর আর একটা প্ল্যানেট, এরপর হচ্ছে আমাদের উপর হচ্ছে ভূবরলোক, ভূবরলোকের উপর স্বর্গলোক, স্বর্গলোকের উপর মহরলোক, জনলোক, তপলোক, সত্যলোক, আর নিচে অতল, বিতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতাল, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতাল, এই 7টা। তাহলে নিচে যে পাতাল, তো ওই যে গর্ভোদক সাই বিষ্ণু, তিনি ওখানে শয়ন করে আছেন। আর এই সমগ্র 14 ভুবন নিয়ে, এই পাতাল থেকে শুরু করে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত এই যে 14 ভুবন, তা একজন মানুষ যদি দাঁড়িয়ে থাকে, নিচের থেকে কাউন্টিং হবে, তাহলে ঠিক এই পাতাল লোক হচ্ছে ভগবানের চরণতল, হ্যাঁ, চরণতল হচ্ছে ওই পাতাল, আর গুল্ফ প্রদেশ হচ্ছে তার উপরে রসাতল। তারপর যে লোক আছে জঙ্ঘা, উরু, তারপর নাভিদেশ, তারপর বক্ষস্থল, তারপর এই বাহুস্থল, তারপর গণ্ডদেশ, মুখমণ্ডল, ললাট, তো শিরোদেশ। এই শিরোদেশ হচ্ছে সেই ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মাজির লোক। দেখুন, ব্রহ্মার অর্থাৎ এই যে ব্রহ্মলোক, এটা হচ্ছে বিরাট পুরুষের শিরোদেশ কল্পনা করা হয়েছে। তো এই শিরোদেশ থেকে নিচে ওই পা পর্যন্ত পাতাল লোক, এই যে 14 ভুবন ব্যাপী তার এই যে একটি বিরাট শরীর কল্পনা করা হয়, সেটা হচ্ছে বিরাট রূপ বা বিশ্বরূপ। তো এই বিরাট রূপ, এই বিশ্বরূপ ভগবান তখন প্রকাশ করেছিলেন, গর্ভোদক সাই বিষ্ণু তখন এই বিরাট রূপ প্রকাশ করেছিলেন। হ্যাঁ, তো বিরাট রূপ প্রকাশ করলেন। এই যে পাহাড় পর্বত, এই ব্রহ্মাণ্ডে যত পাহাড় পর্বত আছে, এই পাহাড় পর্বতকে তুলনা করা হয়েছিল ভগবানের অস্থির সঙ্গে। তারপর এই সমুদ্রকে তুলনা করা হয় ভগবানের উদরের সঙ্গে, পেট, উদরের সঙ্গে। আর এই যে নদী নালা যারা রয়েছে, সে ধমনী, শিরা, উপশিরা, আর বড় বড় বৃক্ষ, এগুলো ভগবানের এই লোমকূপ, সেই বিরাট পুরুষের লোমকূপ, লোম, এই লোমগুলো। তারপর যে মেঘ আকাশে, ভগবানের কালো চুল। তারপর মায়া হচ্ছে ভগবানের এই ভ্রুভঙ্গি। এইভাবে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যত কিছু রয়েছে তাকে এই ভগবানের শরীরের মধ্যে কল্পনা করা হয়েছে। তাই এই টোটাল 14 ভুবন নিয়ে ভগবান গর্ভোদক সাই বিষ্ণু এই বিরাট রূপ প্রকাশ করেন। তো এটা কেবল জড় জগতের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত, চিন্ময় জগতে এই বিরাট পুরুষ নেই। তাই এই বিরাট পুরুষ প্রথম অবস্থায় শয়ন করেছিলেন তখন বিরাট পুরুষ শয়ন করে আছেন, কিন্তু
তার মধ্যে এই সমস্ত দেবতারাও রয়েছে। এই সমস্ত দেবতারা সেই বিরাট পুরুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে তৈরি হয়েছে। বিরাট পুরুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে তৈরি হয়েছে দেবতারা। তাহলে চোখ থেকে সূর্যদেব, বিরাট পুরুষের চোখ থেকে সূর্যদেব, হ্যাঁ, সূর্যদেব চোখ থেকে। তো সূর্যদেব প্রকাশিত হয়েছেন, কিন্তু বিরাট পুরুষ শয়ন করে আছেন, তিনি উঠছেন না। তাহলে সূর্যদেব, ওই সূর্যদেব আবার দেখুন এই বাইরে আছেন প্রকাশিত, বিরাট পুরুষের থেকে বাইরে প্রকাশিত হলেন। আবার এই সূর্যদেব আমাদের চোখে এই দর্শনেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হিসেবে আমাদের চোখে বাস করেন। যদি এই সূর্য দেবতা আমাদের চোখে বাস না করেন, আমাদের চোখ থাকলেও আমরা দেখতে পাবো না। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছেন? চোখ থাকলেও আমরা দেখতে পাবো না যদি সূর্যদেব এখানে না থাকে। চোখের মধ্যে আছে। হ্যাঁ, কি বলছি, ভাগবতের সিদ্ধান্ত এটা, যে এই সূর্যদেব আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হিসেবে চোখে রয়েছে। অশ্বিনী কুমার দ্বয়, বিরাট পুরুষের নাসিকা থেকে তো উৎপন্ন হয়েছে। নাসিকা, দুইজন অশ্বিনী কুমার দ্বয়, দুই ভাই, হ্যাঁ, স্বর্গের বৈদ্য মানে ডাক্তার। হ্যাঁ, তো তারা বিরাট পুরুষের নাসিকা থেকে তৈরি হয়েছেন। আবার যখন এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, তখন এই জগতে স্বর্গের দেবতা রূপে বিরাজমান। আবার সেই অশ্বিনী কুমার দ্বয় আমাদের নাসিকায় বিরাজমান। এই জন্যই আমাদের এই শ্বাস প্রশ্বাস হয়। দেখবেন যে আমাদের এই যে প্রাণায়াম করা হয়, হ্যাঁ, প্রাণায়ামের মাধ্যমে দেহকে সুস্থ রাখা হয়। তারপর এই বৈদিক অথর্ববেদে এমন পদ্ধতি আছে যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে কিছু রোগের, অনেক রোগের নিবারণ হয়। যখন এই নাসিকা খোলা থাকে, রাত্রিকালে দেখবেন সাধারণত যে এই নাসিকা বন্ধ থাকে, এই পাশটা, এই পাশে সূর্য নাড়ি থাকে, সূর্য নাড়ি, হ্যাঁ, ডান সাইডে সূর্য নাড়ি, আর এই পাশে চন্দ্র নাড়ি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তো যখন রাত হয় তখন এটা বন্ধ হয়ে যায়, বেশিরভাগ এটা খোলা থাকে। তো এই জন্য যে দেখা যায় যে রাত্রে যারা অতিরিক্ত খাবার খেয়ে ফেলেন, যদি এই দিকে বাম দিকে কাত হয়ে ঘুমানো হয়, তাহলে এই সূর্য নাড়িটা খুলে যায়। এই সূর্য নাড়িটা খুলে যায়, তখন এই সূর্য নাড়ি খোলা যাওয়ার ফলে ও ভিতরে ওই অগ্নির সৃষ্টি হয়, আবার তখন পরিপাকটা হয়। আর যদি এই পাশে ঘুমানো হয়, তাহলে এই চন্দ্র নাড়ি খুলে যাবে। তো দিনের ভাগ এই চন্দ্র নাড়ি প্রায় বন্ধ থাকে। তো দিনের বেলায় যদি দেখা যায় যে মাথা ব্যথা হচ্ছে বা এরকম কোনো বিষয় হচ্ছে, ওই সময় দেখতে হয় যে কোন নাক দিয়ে শ্বাস প্রবাহিত হচ্ছে। যে নাক দিয়ে শ্বাস প্রবাহিত হয়, তাহলে তার বিপরীত দিকে শয়ন করতে হবে, তাহলে বিপরীত নাড়িটা খুলে যাবে, ধীরে ধীরে ওই রোগটার উপশম হবে। এটা এই অথর্ববেদে এরকম শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে রোগ নিয়ন্ত্রণের কিছু উপায় আছে। হ্যাঁ, তো এইভাবে এই যে নাসিকা দ্বয়ে অশ্বিনী কুমার দ্বয় রয়েছে। তারপর আমাদের এই যে শ্রবণেন্দ্রিয়, এই শ্রবণেন্দ্রিয়ে ভগবানের অর্থাৎ ওই বিরাট পুরুষের এই শ্রবণেন্দ্রিয় থেকে শ্রবণেন্দ্রিয়ের দেবতা,
শ্রবণেন্দ্রিয়ের দেবতা প্রকাশিত হয়েছে, সেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের দেবতা আমাদের এই শ্রবণেন্দ্রিয়ে রয়েছে, তাই আমরা শ্রবণ করতে পারি। তারপর জিহ্বায় এখানে অগ্নিদেব আবার সরস্বতী দেবী, কথা বলার জন্য বাক শক্তি, সেটা সরস্বতী দেবী। আর এই যে খাদ্যদ্রব্য নিয়ে ভিতরে পচিয়ে দিচ্ছে, পরিপাক করিয়ে দিচ্ছে, এটা অগ্নিদেবের ক্রিয়া, জঠরাগ্নি। তো এইভাবে আমাদের বাহুতে ইন্দ্র, লোকপালগণ, এইরকম ভাবে আমাদের টোটাল দেহে 13 জনের মতো দেবতা রয়েছে। 13 জন। মানুষ মনে করে আমরা অন্যায় করছি, কেউ দেখছে না, কিন্তু সব এই দেহে বসেই দেবতারা দেখে নিচ্ছে। কিছু বলছেন না? না, কিছু বলবে না তো, এখন কিছু বলবে না। ও এনাদের রাখা হয়েছে কেবল তাদের এই শরীরের এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকলাপকে ঠিকভাবে পরিচালনার জন্য, আর ওই সাক্ষী দেওয়ার জন্য নরক লোকে গিয়ে। না, দেবতারা সাক্ষী দিবেন। তা কি বলছি, তারা ওখানে গিয়ে সাক্ষী দেবেন। জমপুরিতে এইরকম সিনেমার পর্দার মতো বড় পর্দা রয়েছে, সেখানে যা যা হচ্ছে বর্তমানে, যে যা করছে সবগুলো ওখানে ওই তখন সেই জীবকে যখন ওখানে নেওয়া হবে, তখন ওটা আবার চালু করা হবে, যে দেখো তুমি জীবনে কি করেছো। সব বড় পর্দায় আপনাদের দেখানো হবে। তারপর যদি সে বিশ্বাস না করে, তখন এই যে তার দেহে এই দেবতারা ছিল, এই দিনের দেবতা রয়েছে, রাত্রির দেবতা রয়েছে, সন্ধ্যাকালের দেবতা রয়েছে, 10 দিকের দেবতা রয়েছে, চন্দ্র সূর্যের দেবতা রয়েছে, যাদের আমাদের মধ্যে রয়েছে, তাদের ওখানে এক এক করে হাজির করা হবে। কোর্টে যেমন সাক্ষী দেয়, ঠিক ওরকম ওখানেও তারা সাক্ষী দেবে। এইভাবে এই সমস্ত দেবতারা যখন বিরাট পুরুষ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, কিন্তু বিরাট পুরুষ সেই সময় নিদ্রিত রয়েছেন, তাই তারা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন। ভগবানের কাছে কি প্রার্থনা করছেন সেটা এখনো দেয়নি, পরবর্তীতে আসবে। যে পরমেশ্বর ভগবান বিশ্ব সৃষ্টির দায়িত্ব সম্পন্ন সমস্ত দেবতাদের পরমাত্মা, তো এই একটা ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মাকে গর্ভদোক্ষায়ী বিষ্ণু, আমাদের মানুষের দেহে পরমাত্মাকে ক্ষীরোদোক্ষায়ী বিষ্ণু। ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা গর্ভদোক্ষায়ী বিষ্ণু, তিনি ওই ব্রহ্মাণ্ডে গিয়েছেন, তাই ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে। বুঝতে পেরেছেন? তাই ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে। যদি তিনি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ না করতেন, তাহলে ব্রহ্মাণ্ডের এই কার্যকলাপ বিকশিত হতো না, কোনো কার্যকলাপ হতো না। যেমন একটা মানুষের দেহ, একটা বাচ্চার দেহ, মনে করুন কোনো বাচ্চা প্রাণহীন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছে, তখন সে আর বিকশিত হবে না। তার ভিতরে যদি আত্মা নেই, তাহলে ওই শিশু আর বিকশিত হবে না। বুঝতে পেরেছেন? সেই রকম ওই ব্রহ্মাণ্ডে ওই পরমাত্মা গর্ভদোক্ষায়ী বিষ্ণু প্রবেশ করেছেন, তাই ব্রহ্মাণ্ডের এত ফাংশন চালু হয়েছে। যদি গর্ভদোক্ষায়ী বিষ্ণু না প্রবেশ করতেন, তাহলে ব্রহ্মাণ্ডের এই সব কার্যক্রম কিছুই হতো না। তা ঠিক আমাদের শরীরেও এরকম, আমাদের শরীরে এই জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মা প্রবেশ করেছেন, তাই এটা বিকশিত হচ্ছে, ধীরে ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে, জ্ঞান প্রকাশিত হচ্ছে, চেতনা বিকশিত হচ্ছে। ওই পরমাত্মা এখানে আছে, তাই
সেটাই প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করছেন যে জ্ঞানের অভাবের ফলে মনোধর্মী জল্পনা কল্পনাকারীরা ভগবানকে বাক্য মনের সীমার মধ্যে নিয়ে আসতে চায়, কিন্তু ভগবান এইভাবে বোধগম্য হতে অস্বীকার করেন। তো ভগবান কেমন অধক্ষজ, অধক্ষজ মানে অধ অক্ষজ, অর্থাৎ অধ মানে হচ্ছে নিচে, আর অক্ষজ মানে ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি। ইন্দ্রিয় কি? এই যে একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, একটি অন্তরেন্দ্রিয় মন। তাহলে এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের অতীত মানে একাদশ ইন্দ্রিয় দিয়ে যাকে মাপা যায় না, যাকে পরিমাপ করা যায় না, এই একাদশ ইন্দ্রিয় দিয়ে মানে ভগবানকে মাপা যায় না, ভগবানকে বিচার করা যায় না। এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের ধারণার অতীত তিনি, তাই তার নাম অধক্ষজ। একাদশ ইন্দ্রিয়ের উপর, তাই তার নাম অধক্ষজ। কিন্তু যারা মনোধর্মী জল্পনা কল্পনাকারী তারা এই একাদশ ইন্দ্রিয় দিয়েই বিচার করছে, কিন্তু তিনি ইন্দ্রিয়ের সীমার অতীত, তাই তাকে তারা জানতে পারে না। এই জন্য ভগবানকে তারা অস্তিত্ব তারা স্বীকার করতে চায় না, ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করতে চায় না। তারা এরকম সিদ্ধান্ত দিচ্ছে যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে হঠাৎ হঠাৎ করে কোনো কিছু সৃষ্টি হয়েছে, কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে হঠাৎ এই বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। তারপর এই যে এখানে এই যে জীবের সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলো রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে আত্মার সৃষ্টি হয়েছে। এই সমস্ত হচ্ছে তাদের ধারণা। তাই প্রভুপাদ এখানে তাদেরকে কূপমণ্ডুকের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কূপমণ্ডুক মানে কুয়োর ব্যাং, যে কুয়োর ব্যাং সে মনে করবে যে সমুদ্র আর কত বড়, আমি যে কুয়ে রয়েছি হয়তো এই কুয়োটার মতো বাইর থেকে একটু বড় হতে পারে। তখন সে পেট ফুলাতে ফুলাতে দেখাতে গিয়ে তার পেটটাই ফেটে যায়। তো এইরকম প্রভুপাদ বর্ণনা করছেন যে যত এইরকম রয়েছে যে যাদের নিজেরা মনে করছে যে আমরা হায়ার এডুকেটেড, পিএইচডি, ডিলিট এই সমস্ত উপাধি নিয়েছি, আমরা গীতার উপর ভাগবতের উপর পিএইচডি করেছি, এইরকম ভাবে যারা কেবল মানে পুঁথিগত বিদ্যা অবলম্বন করে ভগবানকে মাপতে যাচ্ছেন, ভগবানকে বিচার করতে যাচ্ছেন, তাদের সেই জল্পনা কল্পনা বৃথা হবে। কেননা সেই সমস্ত ডিগ্রির দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ইউনিভার্সিটিতে সম্মান পাওয়া যাবে, উপাধি পাওয়া যাবে, কিন্তু ভগবানকে জানা যাবে। উপাধি পেতে পারেন, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার। দেখা গেল যে এরকম একজন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছে গীতায়, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছে, অথচ সে কৃষ্ণকে ভগবান বলে মানে না, অথচ রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছে। তো এইরকম এগুলো কেবল জড়বিদ্যা। ভক্তি বিনোদ ঠাকুর বলছেন, জড়বিদ্যা মায়ার বৈভব তোমার ভজনে বাধা, মোহ মায়ায় আবদ্ধ করে জীবকে করায় গাধা। জীবকে গাধা করে দেয়। কেন না এই বিদ্যার গর্বে, এই জড়বিদ্যার গর্বে তারা ভগবানকে মাপতে চায়, ভগবানকে জানতে চায়। কিন্তু জড়বিদ্যার এটি কার্য নয়। জড়বিদ্যার দ্বারা
অজড় মানে চিন্ময় বিদ্যাকে লাভ করতে হবে, এই জন্য জড় বিদ্যার প্রয়োজন। আর এই জড় বিদ্যা এসেছেও ভগবান নারায়ণ থেকে। জীব গোস্বামী পাদ তিনি তার সূত্রে ব্যাখ্যা করছেন, নারায়ণ উদ্ভূত অয়ম বর্ণক্রম। জীব গোস্বামী পাদ ব্যাখ্যা করছেন যে এই যে বর্ণ ভাষা, এটাও এসেছে ভগবান নারায়ণ থেকে। নারায়ণ উদ্ভূত অয়ম বর্ণক্রম, ভগবান নারায়ণ থেকে এই ভাষা বা বর্ণ এসেছে। তাহলে এই ভাষা ভগবান কি জন্য দিয়েছেন? যে তাকে জানার জন্য, তাকে বোঝার জন্য। কেবল জড় বিদ্যায় উচ্চ পাণ্ডিত্য অর্জন করব, উপাধি লাভ করব, এই জন্য নয়। আমাদের ভক্তি বিনোদ ঠাকুর, আমাদের আচার্য, তিনি যে সাহিত্য, তিনি যে কবিত্ব প্রদর্শন করে গিয়েছেন, বর্তমানে যারা নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, আরো অনেক প্রাইজ পেয়েছেন, সম্মান পেয়েছেন সাহিত্যে, জড় সাহিত্যে, তাদের সেই সাহিত্য সব ভুলে ভরা, ভুলে ভরা। কেননা মানুষদের এই চারটি দোষ থাকে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে ভ্রম, ভুল করার প্রবণতা। কিন্তু ভক্ত না হলে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক হয় না, আর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক না হলে তাদের সেই মনুষ্যচিত ভুল সংশোধন হয় না। তাই ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের যে লেখা, তাই এই সমস্ত কবিদের থেকে মানে শুদ্ধ, এবং এমন শুদ্ধ মানে ভক্তি বিনোদ ঠাকুর যা লিখেছেন যে তার কবিত্বে তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, যদি তা দেখা হয়, যে ঠিক ঠিক ভাবে বিচার করা হয়। তাই যদি কবি বলা হয়, তাহলে ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের মতো এইরকম ভক্তদেরই কবি বলতে হবে, যারা সত্য দর্শন দিয়েছেন। মিথ্যা দর্শন দিয়ে অনেকে এইরকম জাগতিক সাহিত্য রচনা করছেন, তারা কবি নয়। কবিত্ব, কবিত্ব, কবি শব্দে ভগবান বলছেন কবি নাম মুসনা কবি। আমি শুক্রাচার্য। কবি মানে কি? কবি হচ্ছে বেদ বিদ্বান, বৈদিক পণ্ডিতদের মধ্যে যিনি বিদ্বান। তারপর কবি মানে যিনি অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সমস্ত কিছু সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, তিনি কবি। তা আমাদের এই বৈষ্ণব আচার্যরাই কবি, কেননা তারা তাদের যে লেখা সব ভগবত কেন্দ্রিক এবং সত্য ভাষণ। কিন্তু জড়জাগতিক সাহিত্যিকদের যে ভাষা, সেটা কেবল তাদের জল্পনা কল্পনা, ওগুলো সত্য নয়। তো এইভাবে এই সমস্ত কিছু প্রকাশিত হয়েছে ভগবান থেকে। ভগবানকে জানতে হলে ভগবানের অনুগত ভক্ত হতে হবে, তার ভক্তদের অনুগত ভক্ত হতে হবে, তবেই তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে, তবেই তাকে কিছু জানা যাবে। যখন আমাদের এই সূক্ষ্ম দেহ ধীরে ধীরে চিন্ময় স্থিতিতে যাবে, সূক্ষ্ম দেহ, মন, বুদ্ধি, অহংকার, এটা চিন্ময় স্থিতিতে ধীরে ধীরে যাবে, তখন আমরা এই চিন্ময় ইন্দ্রিয় দিয়ে ভগবানকে কিছু জানতে পারবো, বুঝতে পারবো। রূপ গোস্বামী পাদ বলছেন, অত শ্রীকৃষ্ণ নামাদি ন ভবেদ গ্রাহ্যম ইন্দ্রিয় সেবন মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যাৎ। যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ, রূপ, লীলা, এটা জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গোচরীভূত হয় না, মানে জানা যায় না। যখন ভগবান তার প্রেমময়ী সেবায় তিনি আকৃষ্ট হবেন, তিনি নিজেকে তার হৃদয়ে প্রকাশ করবেন। দেখুন, ওই যে ভগবান তার মন, বুদ্ধি এবং যে তার শুদ্ধ অহংকার, এখানে তিনি নিজেকে প্রকাশ করছেন।
মনমনা ভব মদ্ভক্ত মজ্জাজি মাম নমস্কুর। তারপর তেষাম সতত যুক্তানাম ভজতাম প্রীতিপূর্বকম দদামি বুদ্ধি যোগাম। বুদ্ধি যোগ প্রদান করছেন, মনের চিন্ময়ত্ব প্রদান করছেন। তাহলে তিনি সত্য অহংকারে প্রতিষ্ঠিত যে আমি কৃষ্ণের দাস, সত্য অহংকারে, ওনার মিথ্যা অহংকার থাকছে না যে আমি এই শরীর। তো এইভাবে যখন তার এই চিন্ময় স্থিতির মানে এই সমস্ত সূক্ষ্ম শরীরের পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, তখন এগুলো ধীরে ধীরে চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হচ্ছে। তখনই কেউ ভগবানের মনের কথা তার মনে জানতে পারে। এই যে আমাদের গোস্বামীগণ, তারা কিভাবে এই ভাগবতের টিকা দিয়েছেন, ভাষ্য দিয়েছেন, ভগবানের মনোভাব প্রকাশ করেছেন কিভাবে। তাদের এই প্রকার প্রেমময়ী সেবার ফলে তাদের এই সূক্ষ্ম যে শরীর, এটা চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। তাই তাদের মনে ভগবানের মনের ভাব প্রকাশিত হয়েছে, তাদের বুদ্ধিতে ভগবানের বুদ্ধি প্রকাশিত হয়েছে, কারণ ভগবান সেই বুদ্ধি দিয়েছেন। এইভাবে তারা এই সমস্ত তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারেন। তো এইভাবে প্রভুপাদ লাস্টে লিখছেন, যারা বিনীত এবং ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তাদের কাছেই কেবল ভগবান নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। তাহলে কে বিনীত এবং প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত? শ্রীরূপ ভক্ত। তাহলে বিনীত মানে নম্র এবং অনুগত। বিশেষভাবে নত। বিনীত মানে নম্র এবং অনুগত। বিনীত মানে তার মধ্যে এই শালীনতা গুণ রয়েছে, যে শ্রেষ্ঠদের সম্মান করা এবং তার অনুগত থাকা। সে হচ্ছে বিনীত। এবং উদ্ধত নয়। শালীনতা মানে শ্রেষ্ঠ জনকে সম্মান করা, শ্রেষ্ঠ জনের অনুগত থাকা, আনুগত্যে থাকা। আর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, ভগবানের প্রেমময়ী সেবায়, মানে গুরুদেবের আনুগত্য থেকে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত। তো এইভাবে তাদের কাছেই ভগবান নিজেকে প্রকাশ করবেন। জড়া প্রকৃতির উপাদান এবং ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্বসমূহের নিয়ন্তা দেবতারা ভগবানের কাছে পথ প্রদর্শনের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন যে, হে প্রভু, আমরা কিভাবে এই ব্রহ্মাণ্ডের কার্যকলাপ পরিচালনা করব। তো দেবতারা মনে করুন এক একটা বিভাগের দায়িত্ব নিয়েছিল। যেমন ইন্দ্র, সে কিসের দায়িত্ব নিয়েছিল? বৃষ্টির দেবতা। ইন্দ্র হচ্ছে বৃষ্টির দেবতা, দেবতাদের রাজা। আবার তারপর পবন দেব, তিনি বায়ুলোকের দেবতা, পবন দেব। অগ্নিদেব, তিনি অগ্নিলোকের দেবতা। তারপর এইরকম ভাবে যত কিছু রয়েছে, সমস্ত কিছুর একজন আধিকারিক দেবতা রয়েছে, তারা এইভাবে পরিচালনা করে। আর তারা যখন প্রথম এই কার্য করবেন, তখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন যে, হে প্রভু, আমরা কিভাবে করব, আপনি আমাদের পথ দেখান। যেমন ব্রহ্মাজি স্বয়ং, তিনি যখন সৃষ্টি করবেন, তার মধ্যে সৃষ্টি করার ইচ্ছা জেগেছে, অথচ তিনি কিছুই করতে পারছেন না। ভগবান তপ শব্দটি উঠেছিল, যে তপস্যা করেন। তারপর ব্রহ্মা তপস্যা করলেন, তারপর ভগবান তাকে সৃষ্টি করার দায়িত্ব দিলেন। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছেন, কি সৃষ্টি করেছেন? এই যক্ষ রক্ষ যারা ব্রহ্মাকে খেতে এসেছে। তারপর ব্রহ্মাকে বলছেন আবার তপস্যা করো। আবার তপস্যা করার পর ব্রহ্মাকে বলছেন যে, তুমি এবার আমাকে দর্শন করে তারপর আমার মতো সৃষ্টি করো। দেখুন, সৃষ্টির বিষয়েও ভগবান ব্রহ্মাকে কত উপদেশ দিলেন, শক্তি প্রদান করলেন এবং নির্দেশনা দিলেন। তারপর ব্রহ্মা ভগবানের রূপ দর্শন করে এইভাবে মানুষদের সৃষ্টি করলেন, ভগবানের রূপ দর্শন করে।
তো এই মানুষদের রূপ সৃষ্টি করেছেন ব্রহ্মা, কাকে দর্শন করে? কৃষ্ণকে দর্শন করে। তাহলে কৃষ্ণের যে অবয়ব নরবপু, তাহারও স্বরূপ, তা সেই নরবপু অনুসারে আমাদের এই নর শরীর হয়েছে। ব্রহ্মা এই সৃষ্টি করেছিলেন। তো এইভাবে সমস্ত দেবতারা সেই বিশ্বরূপের কাছে পথ প্রদর্শনের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। তো সেটা ভগবান বিশ্বরূপ যে প্রকাশ করেছিলেন, সেটা আবার অর্জুনকেও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় দেখিয়েছিলেন। তো এখানে ছিল প্রভুপাদের তাৎপর্য সমাপ্ত হচ্ছে, আর এখানে আমাদের ভাগবত পাঠ বিশ্রাম হচ্ছে। তা এই নববর্ষের দিন ভগবান তিনি যেভাবে বিশ্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন, দেবতারা প্রার্থনা করেছিলেন তাদের কিভাবে তারা পথ চলবেন, তেমনও আমাদেরও ঠিক এইরকম ভাবে ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিনে ভগবানের কাছে এইরকম প্রার্থনা করা প্রয়োজন, যে যাতে সারা বছর আমরা তার আনুগত্যে থেকে এই কৃষ্ণ ভাবনাময় জীবন, ভক্তি জীবন পালন করতে পারি। সেই পথ প্রদর্শন যেন তিনি আমাদের করেন। হরে কৃষ্ণ। জয় জামল পুরাণ শ্রীমদ্ ভাগবতাম কি জয়, জগৎগুরু শিল প্রভুপাদ কি জয়, সমবেত ভক্ত বৃন্দ কি জয়, শুভ ইংরেজি নববর্ষ কি জয়। নিতাই নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। হরি হরি হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে। শিল প্রভুপাদ কি